Glory to God in the highest. Today's topic is What is the Power of Prayer? Part 1. Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. I pray in the name of Jesus. Amen. I would like to start with two good and suitable Bible verses from 2 Chronicles chapter 7 verses 13 and 14. If I shut up the heavens so that there is no rain, or if I command the locust to devour the land, or if I send pestilence among my people, and my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Hallelujah. This is God's answer to King Solomon's prayer after building the Temple of Jerusalem. This is God's covenant with Solomon. Today we will go over the prayers of 5 famous people in the Bible, and next week we will go over the prayers of 7 more people. That will be part 2. In 1 Kings chapter 8 and 2 Chronicles chapter 6, from verses 12 to 42, we see the long dedication prayer of Solomon after building the Temple of Jerusalem. In both these chapters, it's almost the same thing. In the presence of all the assembly of Israel, Solomon spread out his hands towards heaven. Solomon praised God for all the good things he had done to his father David. It is worth reading this passage. In 2 Chronicles chapter 6 verse 14, Solomon said, O Lord, the God of Israel, there is no God like you in heaven above or on earth beneath, keeping covenant and showing loving kindness to your servants who walk before you with all their heart. Solomon asked forgiveness for all the sins of his people. Then he begged God to hear his prayers and the prayers of everyone who prays with a repentant heart. In 2 Chronicles chapter 6, verse 21, he said, Listen to the supplications of your servant and of your people Israel when they pray toward this place. Hear from your dwelling place, from heaven, hear and forgive. With the entire assembly of the people, Solomon offered to God burnt offerings, peace offerings, and grain offerings for 7 days and 7 nights. Let's see what is the answer of God for Solomon's prayer. In chapter 7, 2 Chronicles chapter 7, it narrates God's answer to Solomon. Verses 1 and 2. Now when Solomon had finished praying, fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices, and the glory of the Lord filled the house. The priest could not enter into the house of the Lord because the glory of the Lord filled the Lord's house. In verse 3, we see all the sons of Israel bowed down on the pavement with their faces to the ground, and they worshipped and gave praises to the Lord. Verse 5, King Solomon offered a sacrifice of 22,000 oxen and 120,000 sheep and dedicated the house of God. In verse 12, it says, Then the Lord appeared to Solomon at night and said to him, I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a house of sacrifice. I'm going to repeat the first 2 verses. God answered in verses 13 and 14,
If I shut up the heavens so that there is no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people, and my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Hallelujah. Now we're going to see the prayer of David. There are two well-known prayers David did to God. In 2 Samuel chapter 7, verses 9 to 13, we see God's promise to David sent through prophet Nathan. God promised to make David's name a great name, to make David rest from all his enemies, to appoint a place for his people to live, to make his descendant build a house for the Lord, and establish the throne of David's kingdom forever. The first prayer we see in 2 Samuel chapter 7, verses 18 to 29. David humbled himself before God and prayed. He praised and thanked God a lot for all the miraculous things God had done for David and his people, and for revealing the future of the nation. He prayed for the future blessing of the nation. God heard all the prayers of David, and he had been acting upon his promises since then. All the blessings that occurred in the life of Solomon was because of the prayer of David. In 2 Chronicles chapters 28 and 29, we see, as Solomon was chosen by God to build the temple of the Lord, and as he was young, David made all the possible preparations for the temple according to his capacity. He encouraged all his people to contribute for that according to their ability, and they all did. In 2 Chronicles chapter 29, between the verses 20 and 21, we see David's prayer. In front of the entire assembly of people, David praised and exalted God using the best words for each and every blessing God had showered upon them. He prayed for his son Solomon to have a perfect heart to follow God's commandments. He prayed for the future blessing of his people. So God answered Solomon's prayer. Let's read from First Chronicles chapter 29, verses 23 to 25. Then Solomon sat on the throne of the Lord as king instead of David his father, and he prospered, and all Israel obeyed him. All the officials, the mighty men, and also all the sons of King David pledged allegiance to King Solomon. The Lord highly exalted Solomon in the sight of all Israel, and bestowed on him royal majesty, which had not been on any king before him in Israel. Now, let's see the blessing of the prayer of Jacob and the blessing of his prayer. The sons of Isaac, Esau, and Jacob left in bad terms. After spending a long time with Laban, his uncle, Jacob decided to meet his brother, but he was very scared of him. In Genesis chapter 32, verses 9 to 12, we see the prayer of Jacob. Jacob prayed to God ardently before seeing Esau. He gave honor and glory to God for everything and prayed to deliver him and his family from the hands of his brother. Let's read those verses from Genesis 32, 9 to 12. Jacob said, O God of my father Abraham and God of my father Isaac,
O Lord, who said to me, return to your country and to your relatives, and I will prosper you. I am unworthy of all the loving kindness and of all the faithfulness which you have shown to your servant, for with my staff only I crossed this Jordan. And now I have become two companies. Deliver me, I pray, from the hand of my brother, from the hand of Esau, for I fear him, that he will come and attack me and the mothers with the children. For you said, I will surely prosper you and make your descendants as the sand of the sea, which is too great to be numbered. That was the prayer of Jacob. In chapter 33, we see that when they met, Esau was very soft and friendly with Jacob. Even though Jacob offered him gifts, he was not greedy at all for anything. God heard Jacob's prayer. Next, we're going to see the prayer of Moses in Exodus chapter 32. When Moses was with God at Mount Sinai, God understood how faithless and corrupted the people had turned as they were worshipping a golden calf. God asked Moses to leave and told him about his decision to destroy all of them. Let's read from Exodus 32, verses 11 to 13, the prayer of Moses to God. Then Moses entreated the Lord his God and said, O Lord, why does your anger burn against your people, whom you have brought out from the land of Egypt with great power and with a mighty hand? Why should the Egyptians speak, saying, with evil intent he brought them out to kill them in the mountains and to destroy them from the face of the earth? Turn from your burning anger and change your mind about doing harm to your people. Remember Abraham, Isaac, and Israel, your servants, to whom you swore by yourself and said to them, I will multiply your descendants as the stars of the heavens, and all this land of which I have spoken I will give to your descendants, and they shall inherit it forever. Moses started praying and pleading before God for the ignorance of the people. He reminded God about the love and kindness he had showed towards the people by bringing them out of the slavery of Egypt. Also, he reminded God of the blasphemy people may speak against him if they are destroyed in the middle of their journey. Verse 14, it says, so the Lord changed his mind about the harm which he said he would do to his people. So God heard the prayer of Moses. Next, we're going to see the prayer of Samson. In Judges chapter 16, the secret of Samson's power was his long hair, which no one knew. As he trusted the Philistine wife Delilah, he revealed the secret to her. While he was sleeping on her lap, she made the Philistines cut his hair. He did not know that the Lord had departed from him. When the Philistines caught him, his power was gone. They broke his eyes and put him in prison. He was brought out of the prison to entertain the 3,000 Philistines who were his enemies. In verse 28, we see, then Samson prayed to the Lord, O Lord God, please remember me and please strengthen me just this time, O God, that I may at once be avenged of the Philistines for my 2 eyes. When he held on to the pillars after the prayer and bent, knowing that he would die, the whole building collapsed and about 3,000 people died, including him. God heard his prayer. So what do we learn from all this? Our God is a living God. Irrespective of where we are praying from or how much sinful we are, our God will hear our prayer if we are praying with a repentant and contrite heart.
Remember the 4 basic elements of Christian prayer. 1. Prayer of adoration, praising God and acknowledging His greatness. 2. Prayer of contrition or repentance, that is expressing sorrow for hurting God or others. 3. Prayer of thanksgiving or gratitude, that is giving thanks for what God has done and given. 4. Prayer of supplication or petition, that is asking God for what is needed. During the Old Testament time, people addressed God as the father of Abraham, Isaac, and Jacob to prove the covenant relationship. When we pray, we can address God as the father of Jesus Christ, our Savior. When we plead this relationship, God is pleased to bless us. In 2 Samuel 7:25, David asked God in his prayer, "Do as you have spoken," and God heard his prayer. Same way we can pray also. In Philippians 4:19, it says, "And my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus." Tell the Lord this verse in an hour of emergency and say, "Do as you have spoken." In any kind of emergency, according to the need, we can remind God of His promise and say, "Do as you have spoken." If we humble ourselves, turn from our wicked ways, and ask forgiveness for our sins with a repentant heart, God will show His mercy, forgive our sins, hear our prayers, and bless us. In 1 Peter 3, verse 12, it says, "For the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil." In Philippians chapter 4, verse 6, it says, "Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God." God is actually hearing our every single prayer. With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Lord, bless everyone who heard this message. Lord, help everyone not to lose hope while praying. Help everyone to come to the throne of grace with a humble and contrite heart and praise and thank God for His merciful deeds so that the prayers may be heard. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവത്തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, എന്താണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി? അതിൻ്റെ പാർട്ട് 1 ആണ്. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ. ആദ്യമായി ഈ വിഷയത്തിന് ആധാരമായ 2 വചനങ്ങൾ വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 2 ദിനവൃത്താന്തം 7:13-14 വചനങ്ങൾ. "മഴ പെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ആകാശം അടയ്ക്കുകയോ ദേശത്തെ തിന്നു മുടിക്കേണ്ടതിന് വെട്ടുക്കിളിയോട് കൽപ്പിക്കുകയോ എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ മഹാമാരി വരുത്തുകയോ ചെയ്താൽ, എൻ്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ജനം തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ മുഖം അന്വേഷിച്ചു തങ്ങളുടെ ദുർമാർഗങ്ങളെ വിട്ടുതിരിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട് അവരുടെ പാപം ക്ഷമിച്ച് അവരുടെ ദേശത്തിന് സൗഖ്യം വരുത്തി കൊടുക്കും." ഇത് സോളമൻ രാജാവ് ജെറുസലേം ദേവാലയം പണിതതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വലിയ ഒരു പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി. ആ പ്രതിഷ്ഠാ സമയത്ത് ഒരു വലിയ പ്രാർത്ഥന ചെയ്തു. ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് ദൈവം കൊടുത്തതാണ് ഈ 2 വചനങ്ങൾ. നമ്മൾ ഒരു 5 പേരുടെ, ബൈബിളിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട 5 പേരുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് നോക്കുവാൻ പോകുന്നത്. ഇത് പാർട്ട് 1 ആയിരിക്കും. അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു 7 പേരുടെയും കൂടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ ഗോവർ ചെയ്യും. അത് പാർട്ട് 2 ആയിരിക്കും. സോളമൻ്റെ പ്രാർത്ഥന 1 രാജാക്കന്മാർ 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും 2 ദിനവൃത്താന്തം 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും കൊടുക്കുന്നു. 2 ദിനവൃത്താന്തം 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ 12 മുതൽ 42 വരെയുള്ള വചനങ്ങളാണ് സോളമൻ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ പ്രാർത്ഥന. എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ, ജനതകളുടെ മുഴുവൻ മുമ്പിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട്
ദൈവത്തിന് അങ്ങേയറ്റം നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് സോളമൻ ഈ പ്രാർത്ഥന ചെയ്തത്. ഇത് എല്ലാവരും വായിച്ചു നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. സമയക്കുറവുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വായിക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ 14-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു, ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവേ, പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ നിന്റെ മുമ്പാകെ നടക്കുന്ന നിന്റെ ദാസന്മാർക്കായി നിയമവും ദയയും പാലിക്കുന്ന നിന്നെപ്പോലെ മീതെ സ്വർഗത്തിലും താഴെ ഭൂമിയിലും യാതൊരു ദൈവവും ഇല്ല. എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾക്ക് സോളമൻ മാപ്പ് ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് യാചിച്ചു. പശ്ചാത്താപത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സോളമൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതിൻ്റെ 21-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു, ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പാനിരിക്കുന്ന അടിയന്റെയും നിന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന്റെ യാചനകളെ കേൾക്കണമേ. നിന്റെ വാസസ്ഥലമായ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കണമേ, കേട്ട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ആ മുഴുവൻ സഭയുടെ മുൻപിൽ സോളമൻ ഹോമയാഗങ്ങളും സമാധാന യാഗങ്ങളും ഹനന യാഗങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 7 രാത്രിയും 7 പകലും ആ ജനങ്ങളും സോളമനും ആ ദേവാലയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദൈവം സോളമന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കൊടുത്തതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ച 13-ാമത്തെ 14-ാമത്തെ വചനങ്ങൾ. 2 ദിനവൃത്താന്തം 7-ന്റെ 13ഉം 14ഉം വചനങ്ങൾ. അത് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. മഴ പെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ആകാശമടയ്ക്കോ ദേശത്തെ തിന്നുമുടിക്കേണ്ടതിന് വെട്ടുക്കിളിയോട് കൽപ്പിക്കോ എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ മഹാമാരി വരുത്തുകയോ ചെയ്താൽ എൻ്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ജനം തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ മുഖം അന്വേഷിച്ച് തങ്ങളുടെ ദുർമാർഗങ്ങളെ വിട്ടുതിരിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട് അവരുടെ പാപം ക്ഷമിച്ച് അവരുടെ ദേശത്തിന് സൗഖ്യം വരുത്തി കൊടുക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ സോളമന്റെ ഈ പ്രാർത്ഥന എന്തുമാത്രം ദൈവം കേട്ടു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അതിൻ്റെ 1ഉം 2ഉം വചനങ്ങളിൽ ശലോമോൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആകാശത്ത് നിന്ന് തീ ഇറങ്ങി ഹോമയാഗവും ഹനനയാഗവും ദഹിപ്പിച്ചു. യഹോവയുടെ തേജസ്സും ആലയത്തിൽ നിറഞ്ഞു. യഹോവയുടെ തേജസ് യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കൊണ്ട് പുരോഹിതന്മാർക്ക് യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ കടപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിൻ്റെ 3-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു, ആ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ സാഷ്ടാംഗം വീണുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയും അവൻ നല്ലവനല്ലോ അവൻ്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പാടി സ്തുതിച്ച് വാഴ്ത്തി ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിൻ്റെ 5-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു, സോളമൻ 20,000 കാളകളെയും 1,20,000 ആടുകളെയും ദൈവത്തിന് യാഗം കഴിച്ചുവെന്ന്. അതിൻ്റെ 12-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു, അതിൻ്റെ ശേഷം യഹോവ രാത്രി ശലോമോന് പ്രത്യക്ഷനായി അവനോട് അരുളി ചെയ്തു എന്തെന്നാൽ, ഞാൻ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു, ഈ വാസസ്ഥലം എനിക്ക് യാഗത്തിനുള്ള ആലയമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന്. അപ്പോൾ ശലോമോന്റെ പ്രാർത്ഥന അത്ര വലിയതായിരുന്നു, അത്ര അനുതാപമുള്ളതായിരുന്നു, അത്രയും സ്തുതിയും മഹത്വവും ദൈവത്തിന് കൊടുത്തതായിരുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള ആ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ട് ഉത്തരം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇനി ദാവീദിന്റെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് നോക്കാം. ദാവീദിന്റെ ഏതാണ്ട് അറിയപ്പെടുന്ന 2 പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. 2 സാമുവേൽ അധ്യായം 7-ന്റെ 9 മുതൽ 13 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ, 7-ന്റെ 9 മുതൽ 13 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ ദാവീദിന് ദൈവം നാഥാൻ പ്രവാചകൻ വഴി ഒരു വാഗ്ദാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ദാവീദിന്റെ നാമം വളരെ വലുതാക്കുമെന്ന് നാഥാൻ പ്രവാചകൻ വഴി ദൈവം അരുളി ചെയ്തു. എല്ലാ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും അവന് വിശ്രമം കൊടുക്കുമെന്നും അവന്റെ ജനത്തിന് താമസിക്കുവാൻ ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കി കൊടുക്കുമെന്നും അവന്റെ സന്തതിയെ കൊണ്ട് ഒരു ആലയം ദൈവത്തിന് പണിയിപ്പിക്കുമെന്നും ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനം എന്നേക്കും ഇരിക്കത്തക്കവണ്ണം ഉയർത്തിയിരിക്കുമെന്നുമുള്ള വാഗ്ദാനം കൊടുക്കുന്നു. 2 സാമുവേൽ 7-ന്റെ 18 മുതൽ 29 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിലാണ് ദാവീദിന്റെ പ്രാർത്ഥന. ദാവീദ് അങ്ങേയറ്റം എളിമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിനു മുമ്പ് താണു വീണുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു.
ദൈവം ചെയ്ത എല്ലാ ഉപകാരങ്ങൾക്കും നന്ദി അർപ്പിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതുപോലെ ഭാവി ഈ ദേശത്തിൻ്റെ ഭാവി ദൈവം അറിയിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ഒത്തിരി നന്ദി കൊടുത്തു. അതുപോലെ ദാവീദ് ഭാവിയെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവത്തോട്. അങ്ങനെ ഒരു നീണ്ട പ്രാർത്ഥന ദാവീദ് കേട്ടു. അപ്പോൾ ദാവീദിന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു. അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ സോളമന്റെ ലൈഫിൽ കണ്ടത്. സോളമൻ ദേവാലയം പണിതതും എത്രമാത്രം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അറിഞ്ഞു, നേരത്തെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. ദാവീദിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രാർത്ഥന 1 ദിനവൃത്താന്തം അധ്യായം 28 29 ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്നു. സോളമനെയാണ് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. എന്നാൽ സോളമൻ വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നുകൊണ്ട് ദാവീദ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ദേവാലയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ചട്ടവട്ടങ്ങളും എല്ലാ സാമഗ്രികളും എല്ലാം റെഡിയാക്കി, പണവും വസ്തുക്കളും എല്ലാം റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ദാവീദ് നിദ്ര പ്രാപിച്ചത്. അതുപോലെ എല്ലാ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും വേണ്ടത്ര സഹായങ്ങൾ ദാവീദ് ചോദിച്ചു വാങ്ങി എല്ലാം റെഡിയാക്കിയിരുന്നു. അതിൻ്റെ 29 അധ്യായത്തിൻ്റെ 29 അധ്യായം 1 ദിനവൃത്താന്തം 29 10 മുതൽ 21 വരെയുള്ള വചനങ്ങളാണ് ദാവീദിന്റെ പ്രാർത്ഥന. ആ അസംബ്ലിയുടെ മുഴുവനും മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദാവീദ് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് വാഴ്ത്തി മഹത്വപ്പെടുത്തി അവന് കൊടുത്ത എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നന്ദി പറയുന്നു. സോളമന് നല്ലൊരു ഹൃദയം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുവാനുള്ള ആ ഒരു മനസ്സ്, ഹൃദയം അവന് കൊടുക്കണമേ എന്ന് അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. എല്ലാ ജനങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതിൻ്റെ 29 23 മുതൽ 25 വരെയുള്ള വചനങ്ങളൊന്ന് വായിക്കാം. അങ്ങനെ ഇപ്പം വായിക്കുന്നില്ല. അടുത്തത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് യാക്കോബിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. യാക്കോബ് തൻ്റെ സഹോദരനായ ഈസോവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. നാളുകളോളം അമ്മാച്ചൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ജീവിച്ചത്. എന്നാൽ അതിനുശേഷം സ്വന്തം ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി വരണമെന്ന് ഉള്ള ആഗ്രഹപ്രകാരം മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ദാവീദിന് വളരെയധികം സങ്കടം തോന്നി. സങ്കടത്തോടുകൂടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 32:9 മുതൽ 12 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ യാക്കോബ് സ്വന്തം സഹോദരനായ ഈസാവിനെ വളരെയധികം ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. അവൻ എന്ത് ചെയ്യും, കൊന്നുകളയുക വരെ ചെയ്യുമോ എന്നൊരു ഭയം അവൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ദൈവത്തോട് ഒരു വലിയ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചത്. അതിൻ്റെ 9 മുതൽ 12 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 9:32 മുതൽ 12 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ. ഞാൻ ഈ ജനത്തെ നോക്കി അത് ദുശാഠ്യമുള്ള 32:9 മുതൽ 12 വരെ. പിന്നെ യാക്കോബ് പ്രാർത്ഥിച്ച്, എന്റെ പിതാവായ എബ്രഹാമിന്റെ ദൈവവും എന്റെ പിതാവായ ഇസ്ഹാക്കിന്റെ ദൈവവുമായുള്ളവേ, നിന്റെ ദേശത്തേക്കും നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരുടെ അടുക്കിലേക്കും മടങ്ങിപ്പോവുക. ഞാൻ നിനക്ക് നന്മ ചെയ്യുമെന്ന് എന്നോട് അരുളിച്ചെയ്ത യഹോവേ, അടിയനോട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സകല ദയയ്ക്കും സകല വിശ്വസ്തതയ്ക്കും ഞാൻ അപ്രാപ്തമത്രേ. ഒരു വടിയോടുകൂടി മാത്രമല്ലോ ഞാൻ ഈ യോർദാൻ കടന്നത്. ഇപ്പോഴോ ഞാൻ 2 കൂട്ടമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. എന്റെ സഹോദരനായ ഏശാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ. പക്ഷേ അവൻ വന്ന് എന്നെയും മക്കളോടുകൂടെ തള്ളയെയും നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. നീയോ, ഞാൻ നിന്നോട് നന്മ ചെയ്യും. നിന്റെ സന്തതിയെ പെരുപ്പം കൊണ്ട് എണ്ണിക്കൂടാത്ത കടൽക്കരിയിലെ മണൽ പോലെ ആക്കുമെന്ന് അരുളി ചെയ്തുവല്ലോ. അങ്ങനെ യാക്കോബ് വലിയൊരു പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കഴിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അതിന്റെ 33 അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, ഈസാവും യാക്കോബും തമ്മിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായില്ല. രണ്ടുപേരും വളരെ കൂളായിട്ട് സംസാരിച്ചു.
അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാവരെയും കണ്ടു. അവർ സമാധാനത്തിൽ പിരിഞ്ഞു. ഒരത്യാഗ്രഹവും ഈസാവ് കാണിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ദൈവം ആ യാക്കോബിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയാണ്. ഇനി മോശയുടെ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് വരാം. പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം 32-ാം അധ്യായത്തിൽ മോശ ദൈവവുമായി സീനായി മലയിലായിരുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിന് മനസ്സിലായി ജനങ്ങൾ കാളക്കുട്ടിയെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മറന്നു കളഞ്ഞുവെന്ന്. അപ്പോൾ ദൈവം വളരെയധികം അരിശം പൂണ്ടുകൊണ്ട് മോശയോട് അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ല്, നീ എളുപ്പന്ന് പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറയുന്നു, ഞാൻ ഈ ജനത്തെ നശിപ്പിക്കും എന്ന് അരുളി ചെയ്യുകയാണ്. 32-ാമത്തെ അധ്യായം പുറപ്പാട് 32-11 മുതൽ 13 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ മോശയുടെ ആ പ്രാർത്ഥന നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. എന്നാൽ മോശ തന്റെ ദൈവമായ യഹോവയോട് അപേക്ഷിച്ച് പറഞ്ഞു, യഹോവേ, നീ മഹാബലം കൊണ്ടും ഭുജവീര്യം കൊണ്ടും മിസ്രയീം ദേശത്ത് നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന നിന്റെ ജനത്തിന് വിരോധമായി നിന്റെ കോപം ജ്വലിക്കുന്നത് എന്ത്? മലകളിൽ വച്ച് കൊന്നുകളയുവാനും ഭൂതലത്തിൽ നിന്ന് നശിപ്പിക്കുവാനും അവരെ ദോഷത്തിനായി അവൻ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് മിസ്രയീമ്യരെ കൊണ്ട് പറയിക്കുന്നത് എന്തിന്? നിന്റെ ഉഗ്രകോപം വിട്ടുതിരിഞ്ഞ് നിന്റെ ജനത്തിന് വരുവാനുള്ള ഈ അനർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് അനുതപിക്കണമേ. നിന്റെ ദാസന്മാരെ എബ്രഹാമിനെയും ഇസഹാക്കിനെയും ഇസ്രായേലിനെയും ഓർക്കണമേ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സന്തതി ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഞാൻ അരുളിച്ചെയ്ത ഈ ദേശമൊക്കെയും നിങ്ങളുടെ സന്തതിക്ക് കൊടുക്കുകയും അവർ അതിനെ എന്നേക്കുമായ അവകാശമായി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നീ നിന്നെക്കൊണ്ട് തന്നെ അവരോട് സത്യം ചെയ്തുവല്ലോ എന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു നീണ്ട പ്രാർത്ഥന മോശ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കഴിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സത്യം. അതിന്റെ 14-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു, അപ്പോൾ യഹോവ തന്റെ ജനത്തിന് വരുത്തുമെന്ന് കൽപ്പിച്ച അനർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് അനുതപിച്ചുവെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അനുതാപത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ചെയ്യാനിരിക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് അനുതപിക്കും. അങ്ങനെ ദൈവം ക്ഷമിക്കും. അതിനുദാഹരണമാണിത്. ഇനി സാംസന്റെ പ്രാർത്ഥന, സിംസോന്റെ പ്രാർത്ഥന, അത് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് കാണുന്നത്. സാംസന്റെ രഹസ്യം, ശക്തിയുടെ രഹസ്യം എന്തായിരുന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. അവന്റെ വെട്ടാത്ത നീളമുള്ള മുടിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ നേർച്ച നേർന്നിരുന്നാണ്, അതായിരുന്നു അവന്റെ ശക്തി. അങ്ങനെ അവൻ മുടി വെട്ടാതെ നടന്നുകൊണ്ട് ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഫിലിസ്ത്യൻ ഭാര്യയായിരുന്ന ദലീല അവനോട് പലവട്ടം ചോദിച്ചു അവന്റെ ശക്തിയുടെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന്. പക്ഷെ അവൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഇല്ല. എന്നാൽ ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ അവനത് വെളിപ്പെടുത്തി. ഒരു ദിവസം അവളുടെ മടിയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ സമയത്ത് അവൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ അറിയാതെ സ്നേഹം കൊണ്ടോ ഉറക്കം കൊണ്ടോ അവൻ പറഞ്ഞുപോയി. അതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അവൾ ഉടനെ തന്നെ ഫിലിസ്റ്റൈൻസിനെ അറിയിച്ചു. അവൻ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഫിലിസ്റ്റൈൻ ആൾക്കാർ വന്ന് അവന്റെ തലമുടി വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. ദലീലയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു വെട്ടിക്കളയുമ്പോൾ അവന്റെ ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന്. അവൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനിൽ നിന്നും പോയി കഴിഞ്ഞുവെന്നുള്ള വിവരം പോലും അവൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ല. അവന്റെ ശക്തി പോയി കഴിഞ്ഞുവെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അവനെ ഫിലിസ്റ്റൈൻസ് പിടിച്ചു, അവന്റെ കണ്ണ് രണ്ടും കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ചു, അവനെ ജയിലിൽ അടച്ചു. എന്നിട്ട് ഒരു 3000 ഫിലിസ്റ്റൈൻസ് ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരുന്ന സമയത്ത് അവരെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സാംസനെ അവർ വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സാംസൺ അതിൻ്റെ 28-ാമത്തെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം സാംസൺ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിച്ചതെന്ന്. അപ്പോൾ സിംസോൻ യഹോവയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവായ യഹോവേ, എന്നെ ഓർക്കണമേ. ദൈവമേ, ഞാൻ എൻ്റെ 2 കണ്ണിനും വേണ്ടി ഫെലിസ്ത്യരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യേണ്ടതിന് ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം എനിക്ക് ശക്തി നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. എന്നിട്ട് അവന് 2 വലിയ തൂണുകളിൽ 2 കൈയും കൊണ്ട് ബലമായി പിടിച്ചിട്ട് അവനൊന്ന് കുനിഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് അവനറിയാം അവൻ മരിക്കുമെന്ന്. ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതനുസരിച്ച് ആ വലിയ ബിൽഡിംഗ് മുഴുവനും തകർന്നടിയുകയും 3000 ഫിലിസ്റ്റൈൻസ് അവിടെ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനുമായിട്ടും കൊന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകളെ ആ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ അവന്റെ ജീവൻ മാത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് അവന് അറിയാമായിരുന്നു. അവന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം കേൾക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ദൈവം ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ഏത് പാപാവസ്ഥയിലാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, അതൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, എന്തുമാത്രം നുറുങ്ങിയ ഹൃദയത്തോടും എളിമയോടും കൂടിയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന് വിഷയം. ഇനി പ്രാർത്ഥനയുടെ 4 ഘടകങ്ങളൊന്ന് എളുപ്പം നോക്കാം.
ഒന്ന്, ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും ആരാധനയും കൊടുക്കുക. ദൈവം ചെയ്ത വലിയ പ്രവൃത്തികളെ അംഗീകരിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. 2, അനുതാപവും പശ്ചാത്താപമുള്ള ഹൃദയത്തോടുകൂടി ദൈവത്തെയും മറ്റുള്ളവരെയും ഉപദ്രവിച്ചതിന് നമ്മൾ സങ്കടപ്പെട്ട് ക്ഷമ ചോദിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. 3, ദൈവം നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ നന്മകൾക്കും നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക. 4, നമ്മളുടെ എല്ലാ യാചനകളും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ദൈവത്തിനുമുമ്പാകെ വയ്ക്കുക. പഴയ നിയമകാലത്ത് എബ്രഹാമിൻ്റെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും യാക്കോബിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആ കവനന്റ് ബന്ധം ഉപയോഗിച്ചാണ് മനുഷ്യർ പ്രാർത്ഥിച്ചത്. എന്നാൽ പുതിയ നിയമകാലത്ത് നമുക്ക് കവനന്റ് ഉടമ്പടി ബന്ധമുള്ളത് യേശുക്രിസ്തുവിനാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവിനോടാണ്. പിതാവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എളുപ്പം കേൾക്കും. 2 സാമുവേൽ 7:25 ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ദൈവമായ കർത്താവെ, അരുളിച്ചേദിക്കുന്ന വചനം എന്നേക്ക് സ്ഥിരപ്പെടുത്തി അങ്ങയുടെ വാക്ക് നിവർത്തിക്കണമേ എന്ന്. നമുക്കും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് മുമ്പ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാഗ്ദാനം വചനത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വാഗ്ദാനപ്രകാരം നിവർത്തിക്കണമേ, ദൈവമായ കർത്താവെ, അരുളിച്ചേയ്ക്കുന്ന വചനം എന്നേക്കും സ്ഥിരപ്പെടുത്തി അങ്ങയുടെ വാക്ക് നിവർത്തിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഫിലിപ്പീൻസ് 4:19 പറയുന്നു, എന്റെ ദൈവമോ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ മഹത്വത്തോടെ തന്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം ക്രിസ്തുയേശുവിൽ പൂർണ്ണമായി തീർത്തു തരും. ഈ വചനം പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവമായ കർത്താവെ, അരുളിച്ചേയ്ക്കുന്ന വചനം എന്നേക്കും സ്ഥിരപ്പെടുത്തി അങ്ങയുടെ വാക്ക് നിവർത്തിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഏത് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യത്തിനും ദൈവം അരുളിച്ചിട്ടുള്ള ആ വിഷയത്തിന്മേൽ ദൈവം അരുളിച്ചിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനം ദൈവത്തെ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ദൈവം ആ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും. നമ്മളെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് മാറി ദൈവത്തോട് ക്ഷമ ചോദിച്ച് മാപ്പ് ചോദിച്ച് നുറുങ്ങിയ ഹൃദയത്തോടുകൂടി കരുണയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ആ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും. 1 പീറ്റർ 3:12 പറയുന്നു, കർത്താവിന്റെ കണ്ണ് നീതിമാന്മാരുടെ മേലും അവന്റെ ചെവി അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും തുറന്നിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ മുഖം ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാർക്ക് പ്രതികൂലമായിരിക്കുന്നുവെന്ന്. ഫിലിപ്പീൻസ് 4:6 പറയുന്നു, ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത്, എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടി ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുക അത്രേ വേണ്ടത്. ദൈവം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും കേട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇതോടെ ഈ വചനം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേട്ട് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ആരുടെയും പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ സഹായിക്കണമേ. എളിമയും അനുതാപമുള്ള ഹൃദയത്തോടുകൂടി കൃപാസനത്തിലേക്ക് വന്ന് പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടുത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനാവശ്യങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. മാനവും മഹത്വവും അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ.